Good morning children, welcome to YouTube channel. In this class we are discussing about 10th standard science, especially in physics part. The chapter name is light. In this chapter we are mainly discussed about the reflection of light and refraction of light. Before going to reflection of light and refraction of light, first we have to understand the previous knowledge about light. Light is we already know that light is a form of energy. The light is produced, the sun is the main source of energy and sun is the main source of light. Therefore light is enable us to see object. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the must and should need a light. Therefore the sun a lighted candle and electric bulb give out the light. ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Especially source of light can be classified into two types, one the natural sources of light and another one is artificial source of light. The natural sources of light are sun, stars, planets, moon. These are all the natural sources of light. And artificial sources of light examples is candle, electricity, electric bulb, burning of fuels, the electric bulb. These are all example. Torch, these are all example for artificial sources of light. Then the light produces energy in the form of propagation of light, in the rectilinear propagation of light from one place to another place. So light travels from one place to another place in a straight line. Therefore we are called as rays ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, rays of light ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Sometimes waves ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, particles ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. They are called luminous bodies, non-luminous bodies, and we are already know that luminous bodies and non-luminous bodies. Luminous bodies example stars, sun are called luminous bodies because these are the object that produces light by with own, it having these objects having one light. Sun produces a large amount of light with itself and by the nuclear fusion process. They do not depend on any other object. But non-luminous bodies are the object that produces the light that depends on another objects, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂನ್ do not have any own light, it depends on sun. It observes the small amount of sunlight in the daytime and it reflects instead of sun, it reflects 10% of sunlight in the night. Therefore moon are called non-luminous bodies. Planets are also called as non-luminous bodies. Stars, sun, these are all called luminous bodies. Planets, moon, these are all called non-luminous bodies ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The light is a form of energy that provides sensation of vision. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ they must and should need a light. Without light we cannot lead a comfortable life. In nowadays we are depending upon light, so much of life is depending upon light. Therefore some common phenomena associated with lights are image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, and so on. These are all properties of light. They are in the natural phenomenon occurred in the nature with the properties of light. Therefore light means reflection. In this chapter mainly discussed about two properties of light. First one is the reflection of light and second one is the refraction of light. Light is an electromagnetic ray that travel in a straight line. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ in the before going to the reflection of light, we can classify the objects into transparent object, translucent object, opaque object ಅಂತೇಳಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಬಹುದು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಗಳ ನಾವು ಗ್ಲಾಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ವುಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ವುಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಡ್ಡು, ಸಾಯಿಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಗ್ಲಾಸು, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 0.5% ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟರ್ ಪೇಪರು, ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸ್ and frosted glass, these are all example for translucent object. And next one opaque object. Opaque object is also object that do not allow the pass of light through them are called opaque object. For example wood, soil, these are all example for opaque object. Therefore first we have to understand about the reflection of light. Reflection of light means when light falls on a surface and it is reflected back into the same medium, we say reflection as takes place. Reflection of light ಅಂದರೆ the bouncing back of light from any surface is called reflection of light ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲನ್ನು ನಾವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಡಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೆನ್ light falls on a surface and is reflected back into the same medium, we say that reflection of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದರೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ when light travels from one medium to another medium, it bends from its original path. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅಂದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂಥ ಮೆಟಲ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ in a soft surface or a smooth surface. Therefore when light falls on a surface and is reflected back into the same medium, we say reflection as takes place ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore terms related to refraction of light. Refraction of light
ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನು ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಲೈಟ್ ರೇ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ that is sent back by a reflecting surface is called reflected ray ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ what is about normal? Normal means the normal is a line at right angle to the reflecting surface to the point of incident. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ದ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಿರುತ್ತೋ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರ್ತಾ ಇರುವ ರೇಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ರೇಯನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ರೇ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ರೇಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ,
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಕಾರ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. These are all about reflection of light. Next, another one important concept is loss of reflection of light. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. Therefore, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Next one, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇವು ಮೂರು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಮಿರರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಅವು ಮೂರು ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಲೈ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಲೈ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೊತೆಗೆ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Thank you, students.